ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ जिसने आम आदमी पार्टी का आगाज़ किया। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ मिलते गए और कारवा बन। आम आदमी पार्टी का बटाला कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच आगाज़ करने वाले एक अगांहवधू लीडर, नौजवान आगू अमन शेर सिंह, जिन्होंने सारे प्यार दे नाल शहरी कलसी कहते हैं। अज मैं उन्हां नाल आप जी नूं रूबरू करवावांगा। शहरी कलसी जी, सब तो पहला तो साडे चैनल ते बहुत बहुत तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल मनजिंदर भाजी, तुहाडा धन्नवाद है जी जिहड़ा सानू तुसीं समां दित्ता जी। शहरी भाजी, असी जेकर सियासी समीकरणां दी जेकर असी गल करदे हां ते वो ਵੱਖਰੇ समीकरण जिहड़े आ आउण वाले टाइम दे विच सामने भी आउणगे ते आ भी रहे ने। असी बटाला कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच की राजनीतिक समीकरण है, ये गल करन तो पहला मैं एक निजी सवाल तुहाडे नाल करना चाहांगा। जिवें कि प्रोफैशनली तुसीं डॉक्टर हो ते आम आदमी पार्टी ज्वाइन कीती, या कह लो कि सियासत विच आउण बारे किवें सोचिया तुसीं? देखो जी, मैं एक आम परिवार दे विचों हाँ जी। प्रॉब्लम ये सी भी जदों भी किसी का कोई काम पैना, किसी नूं किसी सरकारी दायरे च काम पैना तो उन्होंने सिफारिशों की लोड़ पैंदी सी जी। बिना सिफारिश तो काम नहीं सी हुंदा जी। उस सिस्टम तो बड़े दुखी सी, क्योंकि मैं 10वीं दे विच पढ़दा सी, मेरे पिता जी की डैथ हो गई जी। मेरे ब्रदर छोटे सी, मेरिया सिस्टरां सी। जदों भी कोई सरकारी दायरे च काम पैना तो यह वेखना पैंदा सी यार किहदा फोन कराइए काम हो गया जी। उस सिस्टम तो बड़े दुखी सी। और एक मन दे विच ये सी भी यार इस सिस्टम नूं चेंज होना चाहिए वा, बदलना चाहिए वा, यह सिस्टम नहीं सही जी। पर वो अकाली दल कांग्रेस दोवें पार्टियां दा राज सी, सिस्टम ज्यों दा त्यों चलदा गया जी। फिर दिल्ली दे विच एक आम आदमी पार्टी का नवा आगाज़ होया। एक जिस तरह चढ़ते सूरज की किरण हुंदी आ भी हाँ इत्थे आम आदमी पार्टी का नाम है, हाँ हुण आम आदमी की गल सुनी जाऊगी जी। बस उस किरण नूं वेखदिआं एक सफ़र तय किया, करते अज इस मकाम तक पहुँच गए हैं। और इस गल का मैं माण महसूस करदा क्योंकि इस एक आम घर दे बच्चे नूं इत्थों तक लैके आउणा जी भी हर एक पार्टी के हत्थ वस की गल नहीं। बिल्कुल जी। ये विरलियां पार्टियां और ईमानदार वफादार पार्टियां होंदियां ने जिहड़ियां इत्थों तक लैके आउंदियां। देखो ना तो मैं पैसे दे के आया जी, क्योंकि मैं बड़ा सुनदा जी आम आदमी पार्टी दे विच जी पैसा चलदा जी, वो चलदा जी। नहीं, मैं हत्थ खड़ा करके नहीं गल कह सकदा भी मैं अपनी मेहनत सदके इत्थों तक पहुँचे। हाँ, जिहड़े बंदे मेहनत करन दे विच कमी रह जाए, कल नूं छड्डण जाण वाले वो भंडन, वो उन्हां ते विश्वास भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल अपने आप को पेश करता भी मैं यार मेहनत करके इत्थों तक पहुँचा। बिल्कुल जी। आम आदमी पार्टी का आगाज़ बटाला कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच होया तो उसका आगाज़ करने वाले शहरी कलसी जी सन। तो जदों आम आदमी पार्टी बटाला कॉन्स्टिट्यूंसी दे विच दाखिल हुई तो इन्हों ने उन्होंने शुरुआत की तो बहुत सारे सियासी महारथी जो अपने आप च सियासत दे विच एक सिर कड नेता अखवाते सन, वो कई बारी मजाक भी करते सन कि यह पार्टी तो इस पार्टी के नाल जो लीड कर रहा है एक नौजवान मेरे ख्याल नाल इन्नी काट नहीं कट पाएगा। तो अज उही सियासी नेता इन्हां दे कद दे अगे छोटे पे जापदे ने, क्योंकि जिस ग्राउंड लैवल के उपर आन के इन्होंने लगातार मेहनत की। उन्हां दिनां दे विच जदों बाकी सियासी नेता अपने घरां विच बैठे सन तो इन्होंने डोर टू डोर जाके
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਸੁਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਜੀ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਟਾਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇਤਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜੀ। ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਟ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਿਆਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੈਂਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੈਂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਠਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੇਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੋਪਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਸ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਾ ਹੋਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਗਾ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ। 2022 ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਮੀਕਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ? ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਵੀ ਜੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੀ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਰ ਕਰ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬੈਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕਹਤਾ 100 ਰੁਪਇਆ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਨੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਟੀਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹੋ ਹੀ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਵੀ ਉਹ ਰਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਐਕਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਲੇ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਲਾਇਆ। ਮਖੌਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਬਸ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਟਾਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੌਟ ਸੀਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਕੱਢ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਟ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੇ ਹਲਕਿਆਂ ਚੋਂ, ਬਗਾਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਤੇ ਕਰਵਟ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਢੀਂਗਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਮੁਕਤਸਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਟਾਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲ ਵਰਲਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ MP ਦੀ ਜੀ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਈਏ ਜੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਜਿਤਾਇਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਚੇਂਜ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਲੋਕ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਖਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਇਹਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਰ ਲੋਕ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਟਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਵੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੰਦਾ, ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਡ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਕਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬੜੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। 75 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟਾਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਟਾਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਟਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਸਪੀਟਲ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਫਿਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ। ਇਹ ਬਟਾਲਾ ਸਾਡਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 75 ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਰੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆ 5 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖ ਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੇਤਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ,
ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨੇਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਲੜੀਏ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਭਾਜੀ।